예, 안녕하십니까. 이번 시간은 월스트리트저널에서 월드 쪽에서요. 여기 파키스탄 얘기를 좀 살펴볼 텐데요. 아시아 해가지고 Deadly insurgency threatens a U.S. plan to invest in Pakistan's mineral riches. 기사를 좀 살펴보겠습니다. Deadly insurgency threatens a U.S. plan to invest in Pakistan's mineral riches. Militants escalate attacks in a province where China is operating and the U.S. wants a foothold. 사진이 나오고 militants have attacked civilian and government targets in Balochistan, Pakistan. 아직 바로 본문서부터 해석을 시작할 텐데, The administration in December said 12월에 백악관이 이제 트럼프 행정부가 뭐라고 했느냐면 it will invest $1.25 billion in a restive, resource-rich province of Pakistan. 투자하겠다는 겁니다. 미국이요. 12억 5천만 달러를 restive 하면 불안한 겁니다. 불안하고 그다음에 resource-rich, 그다음에 자원이 풍부한 province, 파키스탄의 한 province에 투자하겠다는 겁니다. As part of a strategic effort, 전략적인 노력의 일부분으로서 어떤 노력이냐면 to counter China's dominance in critical mineral supply chains, 중국의 지배에 대항하기 위한 노력이요. 중국이 뭘 지배하냐면 critical mineral supply chains, 이거 핵심 광물 공급망에 있어서 중국의 지배에 대항하기 위해서 대처하기 위한 전략적 노력의 일부분으로 within weeks, 몇 주 이내에 the perils of the plan became evident. 그런데 이 플랜의 위험들이 이거 peril, danger하고 마찬가지입니다. 그 위험들이 분명해져 버렸습니다. On January 31st, separatist militants unleashed coordinated attacks on civilian and government targets. 이 분리주의자 민병대원들이 파키스탄에서 분리하겠다는 거죠. 그럼 민병대원들이 unleashed 하면 풀어놓다요. 강아지 묶어놓은 것을 풀어놓다 하죠. 그래서 coordinated attacks, 그 협조된, 그러니까 합동 공격을 퍼부은 겁니다. 무엇에 대해서? civilian government target, 민간 그리고 정부 타겟에 대해서 공격을 퍼부었다는 거죠. In at least 9 towns, 최소한 9개의 마을에서 across Balochistan province 전역에 걸쳐서 최소한 9개 마을에서, 그래서 그 결과로 killing at least 35 civilians and 22 security personnel, 36명 민간인 그 다음에 22명의 군경을 죽게 만들었습니다. According to the Pakistan military, 파키스탄 군 발표에 따르면 hundreds of fighters from the Baloch Liberation Army, 이거 BLA라고 뭐 줄일 것 같은데요. 이쪽에 그 수백 명의 그런 전사들이 the deadliest group, 이 BLA가요 가장 치명적인 단체인데, 가장 많은 사람을 죽게 하는 단체인데, operating in the southwestern region, 파키스탄의 서남부 지역에서 활동하고 있는 가장 치명적인, 가장 무서운 단체인데, were involved, 수백 명의 파이터들이 그 개입을 했다는 겁니다. 1월 31일 공격에 개입을 했어요. 파키스탄 responded with force. 그리고 파키스탄 정부 쪽은 이제 이 무력으로 대응을 했다. And last Thursday, 그리고 지난 목요일날 뭐라고 발표했냐면 more than 200 militants had been killed. 200명 이상의 민병대원들이 살해되었다. As part of efforts to restore control. 통제를 복원하기 위한 정부 쪽 노력의 일부분으로서 200명 이상의 이 말하자면 반란군 쪽 민병대원들이 살해당했다는 거죠. The strategic significance and resources 발로키스탄의 전략적 의미와 또는 심각성이요. 전략적 의미와 그다음에 자원이 파키스탄의 largest province, 파키스탄의 가장 큰 province인데요. on the Arabian Sea, 아라비아 해의 면에 있는 그쪽 바다에 접해 있는 이 발로키스탄의 전략적 의미와 그다음에 자원들, 이게 주어입니다. have long made it a focus. 오랫동안 이 프로빈스를 무엇으로 만들었느냐? focus of Chinese investment. 중국 투자의 초점으로 만들어 왔습니다. 지금까지요. But any attempts by U.S. or China to extract mineral riches from Balochistan, 그런데 어떠한 시도라도 미국이든 또는 중국이든 extract, 추출하는 거죠.
추출한다. 땅에서 파내는 겁니다. mineral riches, 광물의 부를 발로키스탄으로부터 추출하는 어떠한 시도도 will have to contend with, 무엇과 다투어야 된다는 거예요. 무엇과 다투어야 될 거다. The intensifying insurgents, 강화되는 더 치열해지고 있는 이 인surgent 반란 문제와 대처해야 된다는 겁니다. 반란 문제를 다뤄야 된다는 거죠. For Pakistan, the U.S. pursuit of critical mineral supplies offers a crucial opportunity. 파키스탄한테는요, 미국의 이런 추구가 이 핵심 광물 핵심 광물 공급의 추구가 offers a crucial, 대단히 중요한 기회를 제공해주고 있습니다. 파키스탄한테는요, attract investment, 투자를 끌어들일 수 있는 기회요. If the country can convince investors that, 만약에 파키스탄이 투자자들에게 that 납득시킬 수 있다면, 납득시킬 수 있다면요, 파키스탄이 납득을 시켜야 되겠죠. That is up to the task. up to the task가 뭐였죠? up to the task. 그것이 up to the task다. 이거 수거가 있는데 그것이 up to the task라는 점을 투자자들한테 납득시킬 수 있다면, 파키스탄이 그렇게 할 수 있다면, 라고 세네터 무샤히드 후세인이 말했는데, former Pakistan Information Minister, 전에 파키스탄, 말하자면 우리 같으면 이제 문공부 장관을 지낸 파키스탄의 상원 의원입니다. 무샤히드 후세인이 그렇게 말을 하더라. It's up to the task를 찾아봐야 되겠네요. 이 수거가 무슨 뜻인지, 그것이 좀 쉽지 않다, 그 말인 것 같은데, 짐작은요. up to it's up to task. 이렇게 하면요. It means capable of handling the job, adequate for the challenge, or good enough to do what's required. 그러니까 그 일을 할 수 있다, 그 다음에 도전에 적합하다, 또는 요구되는 것에 충분히 대처할 수 있다. 그래서 우리말로는 임무를 수행한 it's up to the task. 그 할 수 있다는 거죠. capable of the task요. task. 그래서 지금요, it을 저는 그냥 수건 줄 알았는데 it이 관용적으로 쓰인 게 아니고 it이 파키스탄이네요. 파키스탄이 그것을 할 수 있다는 것을 이거요. it이 파키스탄이 팟이 up to task는 그 일을 해낼 수 있다 이 말이네요. 만약에 파키스탄이 투자자들한테 설득시킬 수 있다면 파키스탄이 그 일을 해낼 수 있다. 안보라든가 이런 걸 다 보장해가지고 할 수 있다라고 납득시킬 수 있다면 투자를 끌어들일 수 있다는 거네요. This is a test case of Pakistan International Guarantees. 이번 이 본건은요, 파키스탄의 국제사회에 대한 보증의 테스트 케이스다. 이거 시범 케이스인데, 어떤 보증이냐면, that we are providing an enabling environment. 우리가요, 가능한 환경을 조성하겠다요, 제공하겠다. 우리가 enabling environment for foreign investment on crucial minerals. 외국 투자를 가능하게 하는, enable요, 가능하게 하는 환경을 우리가 제공할 것이다. 파키스탄이요, on critical minerals. foreign investment, 이거 핵심 광물에 대한 investment 다음에 인하는 게 좋겠어요. 그 외국 투자인 이렇게 보는 게 좋겠죠. 핵심 광물에 대한 외국 투자를 위한 enabling environment, 말하자면 appropriate environment, 적합한 환경을 제공할 수 있다. 라고 favorable environment, 호의적인 환경 그런 거죠. 라고 후세인이 말했네. Who called the recent attacks highly coordinated and sophisticated. 그래서 이 상원의원, 무샤히드 이 상원의원이, 파키스탄 상원의원이 최근에 1월 31일자 공격을요, 반군의 공격을 무엇이라고 불렀냐면 대단히 아주 협조가 잘 돼 있고, 아주 공조가 잘 돼 있고, 아주 sophisticated, 아주 단순하지 않고 아주 첨단, sophisticated, sophisticated, 첨단 말고 뭐라고 하는 게 나을까요? sophisticated. 심플하지 않은 거예요. 단순하지 않고, sophisticated. 이 공격을
뭐라고 불렀냐면 대단히 공조가 잘 돼 있고 뭐 기타 세력들하고 잘 공조가 되어 있고 있는 sophisticated 첨단이 아니고 뭐라고 해야 되나 sophisticated 테크놀로지는 뭐 첨단 기업이라고 하겠 첨단 기술이라고 하겠지만은 뭐 높은 수준의 그런 공격이라고 불렀다 이거죠. Recurring attacks will undermine 재발하는 공격이요. 자꾸 발생하는 그 공격은 will undermine foreign investors' confidence 파괴할 것이다. 근본체 파괴할 것이다. 외국 투자들의 자신감 또는 확신을 파괴할 것이다. Whether it's Chinese or whether it's American or whether it's Arab. 중국이든 투자자가 미국이든 아니면 아랍 세계든지 간에 그래가지고 발루키스탄이 이렇게 되어 있다고 그러는 건데요. 파키스탄 이게 전체 모습이고 그 다음에 발루키스탄이 가장 큰 프로빈스에서 이렇게 크다는 건데요. 지금 4개 지역으로 나눈 것 같아요. 발루키스탄, 그 다음에 신드, 그 다음에 푼잡, 그리고 여기가 키벨, 뭐 박중콰 뭐 이렇게 되는데 4개 지역으로 나누어서 발루키스탄이 이렇게 크다는 건데요. 그 다음에 파키스탄이 수도가 여기 표시가 있는데 이슬라마바드가 수도입니다. 그런데 가장 큰 도시는 이제 남쪽에는 카라치가 가장 큰 도시고 1등이고 그 다음에 제2의 도시는 라호르고요. 여기가 라호르고 그 다음에 푼잡은 뭐 아시다시피 파키스탄이 장악하고 있는 푼잡도 있고 인도가 장악하는 데도 있고 중국이 장악하고 있는 파키스탄 푼잡이 3개 지역으로 나뉘는데요. 인도도 통치하고 있고 파키스탄, 중국 세 나라가 각각 그리고 국경이 좀 애매모호해요. 그래서 푼잡이 항상 이제 말썽이 되는 지역인데 여기가 한편 곡창지대이면서 파키스탄에서는 그 가장 나은 지역인데 가장 분쟁 지역입니다. 파키스탄은 면적이 우리 대한민국의 8.8배요. 그다음에 인구는 241만이니까 이것도 뭐 만만치 않죠. 엄청나게 많고 1인당 국민세는 $1,700 엄청나게 낮은 겁니다. 수도는 이슬라마바드다. Towns attacked on January 31st 1월 31일 날 공격받은 그런 도시들이 이 발루키스탄 맞는지 확인해 보겠습니다. 발루키스탄 이렇게 되네요. 발루키스탄의 여러 지역에서 이제 반군의 공격을 받았다 이거죠. 정부군 쪽이 또는 정부 쪽 경찰서들이 공격을 받은 거죠. U.S. investors had previously largely stayed away from Balochistan. 미국 투자자들은요, 전에는요, 주로 발루키스탄에서 멀리 있었습니다. 계속해서 had stayed. 발루키스탄으로 들어가지 않았다는 거죠. because region's instability, 이 지역의 불안정 때문에 리사가 말하는데 South Asia expert at the Center for New American Security, a Washington D.C. based think tank. Baloch insurgents will certainly target any U.S. companies. 이쪽에 이 반군들이 insurgents 반군들입니다. 반군들은 분명히 미국 회사들을 겨냥할 것이다. They try to invest there. 거기에 투자하려고 시도하는 미국 기업들을 분명히 공격할 것이다. Insurgents who say that large investment exploit the province's riches. 이 반군들은요 주장합니다. 대규모의 투자들은요 exploit, 악용한다는 건데요. 이용한다는 건데 악용한다는 겁니다. 거의 뭐 착취한다라고 해도 되고 이 프로빈스의 발루키스탄의 부를요 주로 이제 mineral riches, 주로 광물의 부를 착취한다는 겁니다. Without benefiting its people. 발루키스탄 주민들을 이롭게 함이 없이 그들한테 혜택을 베풀지 않고 그냥 착취만 해간다는 거죠. 그런데 이 반군들이 have already targeted Chinese nationals. 중국인들을 이미 겨냥한 바가 있습니다. Chinese national 중국인들이죠. Associated with the Chinese funded project. 중국에 의해서 자금 제공되는 프로젝트에 관련된 associated, 관련된 겁니다. 어떤 식으로든 거기에 관련된 중국인들을 이미 겨냥한 바가 있어요. China appears undeterred. 그런데 중국은요, undeter한 것처럼 보입니다. deter는 이제 막는 거, 사전에 막는 거. 그게 deter죠. war deterrence, 전쟁 억지력. 그래서 억지받는 것 같지가 않다 이겁니다. 전혀 꿈쩍도 안 한다는 겁니다. 지금 현재 undeter한 것처럼 보여요. 전혀 그런 폭력 사태에 의해서
주춤하거나 전혀 그러지 않는 상태인 것처럼 보인다는 겁니다. Balochistan mine owned by the Pakistan government and managed by a unit of a Chinese firm. 발로키스탄에 광산이 하나 있는데 이 광산이 지금 누가 소유하는 거냐면 파키스탄 정부가 소유하고 있고 그 다음에 관리는 중국 기업의 한 부서가 관리를 하고 있는 이 광산이 is now the country's biggest source of copper export. 지금은 파키스탄의 이 광산이요. 지금 파키스탄의 가장 큰 구리 수출의 소스라는 겁니다. Which go to China. 그리고 수출은 구리 수출은 중국으로 간다는 거죠. Now Washington increasing concern about access to critical minerals. 이제 워싱턴이 미국 정부가요 점점 더 우려하고 있죠. Access to critical minerals, 핵심 광물에 대한 접근에 대해서 점점 더 우려하고 있는 워싱턴이 after China restricted exports of rare earths. 중국이 제한해버렸죠. 이거 히토류 수출을 제한한 후에 as a weapon in the trade war with the US, 미국과의 무역 전쟁에서 하나의 무기로 히토류의 수출을 제한해버린 후에 is dipping a toe into Balochistan. 워싱턴이 이제 발로키스탄에 dipping, 이거 딥은 이제 담그답니다. 예를 들면요, 우리가 무엇을 이제 고추장이나 된장에다 간장에다 찍어 먹죠. 우리는 이제 디핑 컬처인데 찍어 먹는 그런 컬처고 걔네들은 이제 뿌려 먹는 거죠. 음식물에다 그걸 뿌리는데, 하여튼 소금도 우리는 돼지고기 이런 거를 이제 소금 그 접시에다 이제 하여튼 찍어야 되는데 하여튼 디핑이요. 그래서 발을 디디고 있다는 거예요. 발로키스탄에 워싱턴이 발을 들여놓고 있다는 겁니다. 지금요. 발가락 하나를 지금 들여놓고 있어요. 발가락 하나. The U.S. Export-Import Bank, 미국의 엑심뱅크가 수출입은행이 said in December 12월에 뭐라고 했냐면 it would put $1.25 billion into Pakistan's stalled Reko Diq mine. 집어넣겠다는 건데요. 어디에다가 파키스탄에 지금 정체되어 있는 stalled, 지금 현재 스톱되어 있는 Reko Diq 광산에다가 투자를 하겠다는 겁니다. Which holds large reserves of copper and gold. 이 광산은 지금 보유하고 있다. 엄청난 매장량을 구리와 금의 매장량을 지금 자랑하고 있는 거죠. Barrick Mining, the Canadian company, 카나다 회사인데 that owns half of the Reko Diq project. 이 Reko Diq의 50% 지분을 가지고 있는 캐나다 회사가 Barrick Mining인데 그 다음에 참고로 이제 파키스탄 owns the other half, 파키스탄이 나머지 50%를 가지고 있습니다. 근데 Barrick Mining이 뭐라고 했냐면 it's beginning a fresh security review, 시작하고 있다는 겁니다. 새로운 security review, 이 안전성 검토를 지금 시작하고 있다는 겁니다. In relation to the recent attack, 최근의 공격들에 대한 대응으로 이건 너무 불안한 거 아닌지, 그래서 시큐리티 리뷰를 다시 해보고 있다는 건데요. 털랄 초드리, the junior minister in Pakistan's interior ministry, 파키스탄의 그 내무부에서 주니어 미니스터 하니까 시니어 미니스터가 있고 주니어 미니스터가 있다는 거죠. 뭐 제2장관 정도로 할 수 있는데 제2 장관이 뭐라고 했냐면 all foreign invested projects, 모든 외국에서 투자된 프로젝트는 were fully protected, 완전히 보호되었다. 1월 31일 날 전혀 공격을 안 받았다는 거죠. 파키스탄 is taking decisive and lawful action. 파키스탄은 지금 취하고 있는 중입니다. 단호하고도 그 다음에 합법적인 조치들을 to secure Balochistan and protect, 발로키스탄을 확보하기 위해서, 발로키스탄을 안전하게 유지하기 위해서는 말이죠. 그리고 protect all strategic and critical mineral investment, 그리고 모든 투자를 보호하기 위해서 전략적, 그 다음에 아주 중요한 전략적 투자 또는 핵심 광물 투자들, 전략적 투자, 핵심 광물 투자들을 보호하기 위해서요. Pakistan has invited both A and B, 둘 다 초대했습니다. To a critical mineral investment forum in April, 4월에 이 포럼에 이 국제회의에 참석해달라고 초청을 했어요. The country's planning minister estimates, 기획부 장관은 추정하는 거죠. 추정하다. Pakistan can increase annual critical mineral exports to $6 billion to $7 billion exports from.
from 60억에서 80억 달러로 늘릴 수 있다는 거죠. 늘릴 수 있습니다. 연례적인 연간 그 핵심 광물 수출을요. 광물을 아마 그러면은 이게요 60억에서 80억 달러 정도요. 그러려면 이제 엑스포트 2 해놓고 2 해놓고 2 해가지고 하여튼 2가 있어야 됩니다. 2 between A and B 하든가 그래서 2 around 하든가요. 엑스포트 2가 있어야 돼요. 2 어디로 올리느냐요. 약 60억에서 80억 정도라면 2 around 6 billion to 하여튼 뭐 그 정도로 조금 고쳐야 되는데 2가 있어야 됩니다. 그래서 2 하려면 그 다음에 다시 2 하는 건 좀 이상하죠. 2 6 billion to 그래서 2 다음에 그래서 비튼이 낫겠네요. 이거요. 이것보다는 2를 다시 반복하는 건 좀 이상하니까 그래서 60억에서 80억 달러 정도로 늘릴 수 있다는 거죠. including the value added 그 추가된 가치요. by processing 이 공정 처리에서 추가된 가치를 포함하면 그렇다는 거죠. 그 말은 그 부가가치를 만들면 그렇다는 겁니다. 그냥 바로 판에서 그냥 팔면은요 부가가치가 생기지 않는데 프로세싱을 해야 공정 처리를 좀 하면 좀 비싸게 받고 그래가지고 그 판매 가격이 올라가게 되죠. From about $2 billion currently 현재 20억이요. 20억인데 60억에서 80억 정도. The Reko Diq Mine 이 회사는 광산은 has long been a cautionary tale 하나의 그 경계하는 그런 스토리였습니다. 경계성 스토리요. 그걸 우리가 뭐라 그러죠? 하나의 교훈. 그리고 이 교훈이 왔습니다. 오랫동안요. On the difficulty 무엇에 관한 교훈이었냐면 그 어려움이요. Expressing 발로키스탄's riches. 발로키스탄의 이 광물 자원을 추출하는 것에 어려움에 대한 하나의 교훈이어 왔습니다. cautionary tale은요. 조심해라는 이야기요. 조심해라는 그런 이야기들 뭐 동화 그런 데 많이 나오죠. 조심하라는 이야기들이. 그래서 이거 발로키스탄의 광물 자원을 추출하는 것이 얼마나 어려운지를 잘 말해주는 그런 케이스였다 이 말이죠. The mine is not operational. 지금 현재 작동하고 있지 않습니다. Despite being in development for years. 여러 해 동안 개발되어 왔음에도 불구하고 Its progress stalled. 이 진전이 멈추었는데 왜냐하면 combination of 두 가지 이상의 이런 요인들 때문에 첫 번째는 instability in the province, 이 프로빈스의 불안정. 두 번째는 wrangling over permits, 이 허가를 둘러싼 wrangling, 뭐 주저함입니다. wrangling 이것에 대해서 주저하는 거예요. 그쪽에서 이거 허가할까 말까 하고 계속 허가서를 둘러싸고 그런 주저함. Production is now slated.slate는 스케줄하고 똑같습니다. 생산이 이제 2028년 시작할 것으로 스케줄이 되어 있다요. 그렇게 계획되어 있다는 거죠. Chinese projects in Balochistan include 그래서 이 프로빈스의 중국의 투자 사업들은 무엇을 포함하느냐면 Deep Sea Port, 심해 항구. 항구를요. 항구 그 바닥을요 깊게 파서 큰 선박들이 들어오도록 항구를 하나 만들고 엔더네이버 공항도 만드는 거. 베이징 sharply increased investment in Pakistan. 베이징이 아주 급속도로 증가했는데 대파키스탄 투자를 as part of its Belt and Road Infrastructure 1대1로죠. Belt and Road Infrastructure 벨트 프로젝트의 인프라 그 자금 지원 프로그램의 일부분으로. 그러니까 1대1로 프로젝트가요. 그냥 그 공사만 해주는 게 아니고 파이낸스까지 다 제공합니다. 금융까지 다 갖고 와서 지들이 중국이 전부 다 중국 건설회사들이 와가지고 그냥 처음부터 끝까지 설계에서부터 턴키 프로젝트로 다 해줘요. 그리고 플러스 턴키에다가 플러스 파이낸스까지 자금까지 다 자기들이 다 중국 인민은행 뭐 보증을 쓴다든가 그래가지고 돈까지 다 와가지고 지어주고 나중에 돈을 천천히 갚아라 이런 식이죠. China invested close to $70 billion. close to 대략이란 말이죠. 대략 700억 달러를 투자했습니다. Largely via loans. 주로 이거 대출을 통해서
뭐 차관을 통해서 국가 간에는 대출보다 차관이라고 그러죠. 차관을 통해서 파키스탄에다 투자했습니다. Between 2004년부터 2025년까지 약 21년 동안 according to American Enterprise 이 연구소에 따르면 파키스탄이 slowly emerging from a financial crisis 재정 위기로부터 서서히 지금 벗어나고 있습니다. That began in 2022. 재정 위기가 2022년에 시작됐는데 amid political turmoil 정치적인 혼란의 와중에서 시작되었던 겁니다. And the ouster of 임란 칸의 추출의 와중에서 as prime minister 총리로서 임란 칸 아주 잘생긴 아주 그 스포츠 영웅이죠. 예, 파키스탄에 오랫동안 그 영국 애들이 하는 그리고 파키스탄 인도 애들이 하는 그 야구 비스무리한 거요. 그 경기에 아주 영웅입니다. 아주 그 주장 선수를 지냈고 그러다가 이제 정계 입문해가지고 총리로 했는데 지금 부패 혐의로 지금 깜빵에 가 있는데요. 그래서 지금 소란이 지금 끊이지 않고 있어요. While the government has assigned personnel to guard critical projects and workers in Balochistan, 정부 쪽에서 이미 배정을 했지만 사람들을요 to guard 지키기 위해서 중요한 프로젝트와 그 다음에 근로자들을 보호하기 위해서 지키기 위해서 사람들을 이미 군인들 같은 거 경찰이나 군인들을 배정했지만 it's failed to stabilize the province. 그러한 조치가 이 프로빈스를 발로키스탄을 안정화시키는데 실패했다는 거죠. The Baloch people are spread across Pakistan. 발록 사람들이 이 프로빈스 사람들이요 파키스탄 전역에 걸쳐서 퍼져 있습니다. 그다음에 이란, 그다음에 아프가니스탄 이 3개국에 퍼져 있다. The merger of a Baloch state into newly formed Pakistan at the end of British colonial rule. 이거 영국 식민 통치의 말렙에 영국 식민 통치가 47년에 끝났나요? 인도에 대한 영국의 식민 통치 말에 이제 인도하고 파키스탄으로 나라를 나누었죠. 영국이 인도를 식민 통치하다가 그 말기에 그래서 발록 스테이트를요, 발록 국가를 새로 만들어진 파키스탄 안으로 합병시켜버린 겁니다. 영국이. 그것이 sparked a revolt, 반란을 촉발시켰어요. 그리고 이 반란은 has lasted, 지금까지 지속되고 있는데 nearly 8 decades, 거의 80년 동안 계속되고 있다는 겁니다. 예. In recent years, 최근 몇 년 동안에 마흐랑 발로크는 a physician, 내과 의사인데요. 이는 early서 30대 초반에 who has organized sit-ins and marches. sit-ins 하면 그 앉아서 데모하는 거예요. 앉아서 데모하는 걸 뭐라고 그러죠? and marches 그리고 행진. sit-in 그 앉아서 데모하는 거, 그 다음에 marches 행진도 조직을 했는데 to draw attention to rights abuses, 인권 남용이요. 인권 학대해도 되고 인권 학대에 대한 관심을 끌어들이기 위해서 such as 어떤 인권 학대가 있냐면 alleged 주장되는 바에 따르면 enforced disappearance 그 법 집행된 실종이요. 그러니까 사법기관에 의한 실종입니다. 법 집행 과정에서 생긴 실종 사태 그와 같은 이런 인권 그런 학대들에 대한 그런 그 관심을 끌어들이기 위한 지금 주어가 이겁니다. 마랑 발로크라는 이 의사가 has become the most prominent female face, 가장 유명한 여성 얼굴이 되었는데요. of peaceful Baloch activism, 평화적인 발록 행동주의의 평화적인 행동주의의 그 가장 유명한 여성의 말하자면 대표 인물이 된 겁니다. 대표적 인물이 마하랑이 여성이네요. 이 사람이. Her detention since March 27. 그런데 작년 3월 이래로 억류되어 있네요. Has further stoked popular anger. 대중들의 분노를 추가적으로 부추겼다는 겁니다. 대중의 분노를 부추겼다라고 정치 분석 전문가들이 그렇게 주장을 하고 있습니다. Local grievances over alleged human rights violations and economic concerns. 그래서 현지의 이 발로크 프로빈스 이 현지의 이 불만이죠. 무엇을 둘러싼 거냐면요. 이 주장되는 바에 의하면 인권 위반 행위들, 그다음에 경제적인 우려 이런 이 두 가지를 둘러싼 이
지방민들의 이 불만이 have led 이끌었는데요. Some young educated people, including women, to do something. 여성을 포함한 일부 젊고 그다음에 교육받은 사람들이 뭐 하도록 to turn to militancy. militancy 의존하도록 결과를 초래해 버렸습니다. militancy 하면 그런 그 군사적 대응을 말하는 거죠. militancy 말하자면 민병대를 조직한다든가 그런 군사적 조치에 의존하도록 평화적이 안 되겠다는 거죠. 그렇게 결과를 초래해 버렸습니다. Last year, 발록 militants seized a train and held hundreds of hostages. 작년에 이 발록 민병대원들이 이거 seized 그 체포한 그 억류한 겁니다. 이거 열차를 장악해 가지고 그다음에 수백 명의 인질들을 잡았어요. 인질들을 붙잡은 겁니다. Including many security personnel, 많은 이 군인과 경찰들을 포함하여 assigned to 이 지역에 발루키스탄에 배정된 여기에 배정된 많은 군경들을 포함해서요. The Pakistan government denies that 파키스탄 정부는요 부인합니다. Systemic human rights abuses take place. 이 제도적 인권 그런 남용이 발생하고 있다. 발루키스탄 발생하고 있다는 사실을 부인해요. 파키스탄 alleges 파키스탄은 주장합니다. The uptick in violence in 발루키스탄에서의 폭력의 증가입니다. 위로 올라가는 거니까 증가는 is due to backing. 지원 때문이라는 겁니다. is due to 뭐뭐 때문이냐? 지원 때문, support 때문 from its rival and neighbor India. 자신의 경쟁자이면서 인접국가인 인도로부터의 지원 때문이라는 거예요. India denies any involvement in the violence. 인도는요, 이 폭력 사태에 대한 어떠한 개입도 부인하고 있습니다. 자신들은 개입하고 있지 않다라는 거죠. 예, 수고했습니다.